प्रभु मारी सुन जोएली श्याम तमे संतना बेल अब यागतनी ओपतु केवी वारु प्रभु कर जोवे जगनाना आजीवन तारो दोकड़ावीन दरसाय खावा नथी घरमां दाणा नाणा विना नामनो दाणा खावा नथी घरमां दाणा नाणा विना नामनो दाणा राजनु देव आवजो देवारजी सुनी आज बरनु मारू भाव वाला प्रभु मारा हाथ छे ठाला बरनु मारू भाव वाला प्रभु मारा हाथ छे ठाला पकड़ी जा जी जीवन के आज मना तेरा पुलिस पकड़ी जा जाऊ पड़से अरे जेलमा वाला बेड़ियों हाथ बंधाय खर्च तारू नाखजे रेडी नहीं तो मने नाखशे बेड़ी खर्च तारू नाखजे रेडी नहीं तो मने नाखशे बेड़ी एजी संत सेवा मां जीवन मारू माथे गुरु मर जा एजी संत सुनजो साथ प्रभु मारी पासे नहीं नाणा खावा पड़से जेल ना खाड़ प्रभु मारी पासे नहीं नाणा खावा पड़से जेल ना खाड़ आके मना आ हुकम थाता पूरो पांजरा माय प्रभु मारी पासे तोरे जे दुखड़ा न दीन ने दे प्रभु मारी पासे तोरे जे दुखड़ा न दीन ने दे सदगुरु जीवन साज के छे राधा रुक्मणी ना कंथ कानूड़ा खूटी छे दारण धीर विपते वेणु वाला करूं तो काला विपते वेणु वाला
જીવાલા ધન પ્રભુ ધનવાન રૂપ તે તો શેઠ નું લીધું દેણું બધું ચૂકવી દીધું રૂપ તે તો શેઠ નું લીધું દેણું બધું ચૂકવી દીધું એજી દાસી જીવનની ભક્તિ કેવી કસોટીએ કળા દાફડા જાગતો દીવો ભોગાવદર માય વિઠ્ઠલ કે મારા ગાવો ગુણ ચરણે કા વિઠ્ઠલ કે મારા ગાવો ગુણ ચરણે કા जुगनो जीवन प्राण रे कमण मुने कोई करी विरागण मुने कोई करी તમે મારા બાળપણના બેલી મેલીને ક્યાં હાલ્યા માવજી એ મારા બાળપણના બેલી તમ વિના મે એકલા એ વર્ષે આંસુ કોઈ કરી जोगण केरो वेश भगवान पेरी लव लुगड़ा मारा हरि ने हालू हूँ तो गोतती हूँ तो फरती देश ने विदेश
રેવાય મોહન પધારો મારે મંદિરે જોને રેવાય સુખ દુઃખ ની કર્યા પણ ગોઠડી એ મારા તનડે કામણ મુને દાસી જીવન સત ભીમના ચરણા એ મને પ્યાલો પાયાના પ્રમાણ એક સંતોની વાણી લેવા બેસી તો રાતો ને જાતો હોય જાય. કેટલા સંતો છે, ખાલી સંતોના નામ લીધ રાત થઈ જાય એટલા તો સંતો છે આપણામાં. એના ભજન ગાવા પીરી
भजन गाया कारण के आजना आ विज्ञान युग से आखो जे अपना विचार न पहुंचे त्या संतों ना अनुभव पहुंचा छे। सदगुरु भवानी दास के छे जोधपुर बाबा ना शिष्य एक वाणी नो सार काढवा बेसी ने एक अक्षर खाली लઈએ એની ઉપર આપણે કલાકો સુધી બોલીએ એની ઉપર આપણે કલાકો સુધી બોલીએ એવા સંતોના શબ્દો છે શું શબ્દ છે સંતોના જયદેવ બાબાએ કીધું એવો પ્યાલો પાયો ગુરુએ પ્રેમ અનહદ અપરંપાર ત્યાં વાણીએ ન પહોંચે પાણીએ ન પહોંચે કોઈ વસ્તુ ન પહોંચે ત્યાં સંતોના અનુભવ પહોંચ્યા છે કેવા અનુભવો સંતોએ કર્યા છે સદગુરુ ભવાની દાસ કહે છે શું કહે છે गुरु मारा आगनी ये निशानी मन पावन तो ए कोई दिन रोकाने आगनी निशानी गुरु मारा आगनी ये निशानी बिना वादळिए ए बीज चमके ने पवन के पानी गुरु मारा नहीं पवन के पानी तेरा नाम निरंतर निर्ख्या तेरा नाम निरंतर निर्ख्या गोसाइया घट मारे तेरा नाम निरंतर निर्ख्या गोसाइया घट मारे गुरु मारा माई जोये ते हांसो पार जोये ए प्रगट बोले ने माई जोये ते हांसो गुरु मारा माई जोये ते हांसो नानी पुरुष तमे घट मां जोजो नानी पुरुष तमे घट मां जोजो मेरम करे से तमासो गुरु मारा मेरम करे से तमासो तेरा नाम निरंतर निर्ख्या तेरा नाम निरंतर निर्ख्या गोसाइया घट मारे गुरु मारा दसमान गम नाही नौ माने तो ए सब कोई जाने दसमान गम नाही गुरु मारा दसमान गम नाही जो जल बतावे भगवान दास जो जल
ये ते घटमांगी तेरा नाम निरंतर निर्ख्या तेरा नाम निरंतर निर्ख्या गोसाई आ घटमालया सुमिरने साखी जी खरे निशान छोड़ सुमिरने साखी जी खरे निशान छोड़ मन ईश्वर में लीनो हले न जिबिया हो मन ईश्वर में लीनो हले न जिबिया हो सदगुरु साईं वली के छे के कोई आरे मोजने जाने कोई अपना गुरु ने पिछाणे पछी एने भजन में लेर लागे आम नाम न लागे गुरु विना काई थाय नहीं माते समरथ सदगुरु महाराज नो सायो होय एने रस्ते बताव्या ए रस्ते हाल्या होय तो संतो ने अनुभव थया आज पण अनुभव थाय छे पण संतो ए अनुभव कर्या पछी न्याथी ताळा मराई गया एवुं नथी पण आपणे क्यांक भटकी गया छे संतोए अनुभव कर्या ने आपणे केम न थाय त्यार पछी थोड़ा दरवाजा देवाई गया छे पण आपणे टाइम ज नथी अने संतोए आनी सिवाय बीजुं कंई कर्युं नथी सद्गुरु साहेबनी पासे देह में दर्शन सद्गुरु महाराज ने थया पछी केवो आनंद थाय छे
સ્વામી કહે છે કે જેટલું જીવાય એટલું પ્રેમથી જીવી લેવાય. સાંસારિક દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ જેટલું જીવી એટલું પ્રેમથી જીવી લેવાય. કારણ કે આખો દરિયો છે પ્રેમનો ભરેલો. કેટલું તમે પીશો અને એમથી અળગા રહીને તમે જાશો ક્યાં? આખો દરિયો પ્રેમનો ભરેલો છે. તું જેટલું પીવાય એટલું પી લે. કાલ હવાર ફટાક્યા જેમ ફૂટી જાય ખબર નહીં પડે. જેટલું પ્રેમથી જીવાય એટલું. હું આવ્યો તો કાથડને સારું ન લાગે, કાથડ આવ્યો તો હું મનનો સારું લાગે. એવું બધી ન ઉના બાળક છે. પ્રેમથી જીવી લેવાય જેટલું જીવાય એટલું. સદગુરુ સાહેબની કહે છે અમર દરિયા તો પ્રેમના ભરિયા એને ચુબાતો મતાવી. અમર દરિયા તો પ્રેમના ભરિયા એને ચુબાતો મતાવી. હીરા માણેક તો એમાં ભરેલા, હીરા માણેક તો હીરા માણેક તો એમાં ભરેલા મોતી સદગુરુ થીલ્યો ગોતી રહી. મારી ભ્રમણા મારી ભ્રમણા મારી ભ્રમણા. સદગુરુ શરણે સાઈ ભલી ગઈ. સદગુરુ શરણે સાઈ ભલી ગયા. સતમયાર સુહાગી રહી. મારી ભ્રમણા મારી ભ્રમણા મારી ભ્રમણા. સંતો કહે છે કે ગુરુ ધારવા તો જોઈને ધારવા, શિષ્ય ધારવા તો જોઈને ધારવા. જીવતો જાગતો દાખલો છે. સદગુરુ જીવન સાહેબ ને આપણે કદાચ લઈ લઈએ કે 17 ગુરુ ધાર્યા તો એનો મેળ નતો પડ્યો. 18માં ભીમ બેઠ્યા ત્યારે એની ભ્રમણા ભાંગી. નાની એવી વાત છે કે ગુરુ કેમ મળે, કઈ રીતે મળે. આજના સમયમાં જે હું તો ગુજરાતના હરેક છેડે ભજન કરવા જાઉં છું,
ઘણું ઘણું જોયું છે કે પોતાના આખા પંથ ઊભા કર્યા છે. બાપુ શનિવારે પૂનમે ને 11 છે બાપુ ઘરે ભજન કરાવે, શિષ્યો બધા ભેગા, 50 શિષ્યો ભેગા થાય, બાપુ પગે 100 રૂપિયા મગે, બાપુનું ઘર હાલે. આવું છે મેં જોયું છે. પણ ગુરુ કેવી રીતે મળે? જાણીતી વાત છે, મારે જાજી કઈ વાત કરવી નથી. સદગુરુ દાસીજી સાહેબ બાજુના ગામમાં ભજન હતા, ભીમ સાહેબની પધરામણી. ત્યાં ગયા તો કંઈક અનુકૂળ તેજ લાગ્યું ભીમ સાહેબને. દાસીજી સાહેબના મનમાં એમ થયું કે આ મહાત્મામાં કંઈક લેવાનું છે, પણ એમના માને ગુરુ ન બનાવાય, કારણ કે 17 ગુરુ તો ઓલરેડી ધારી દીધા. આખી રાત ભજન ગવાણા, ભજન પૂરા થયા એટલે બાજુના ગામ વાળા આવ્યા. બાપજી, અમારે બીજું વાયક છે, તમારે આવવું પડશે, ભીમ સાહેબ ને કે છે. બાજુમાં દાસીજીવન સાહેબ બેઠા. દાસીજીવન સાહેબ ને પણ ફાટનું વાયક આપ્યું. જ્યાં થોડીક વાર લાગી ત્યાં બીજા ગામ વાળા આવ્યા. બાપજી, અમારે બીજનું વાયક છે, તમારે આવવું પડશે. ભીમ સાહેબે એ પણ વાયક સ્વીકાર્યું. ટૂંકમાં દાસીજીવન સાહેબે ત્યાં બેઠા હતા. ભીમ સાહેબે 5 ગામના વાયક સ્વીકાર્યા એક જ દિવસના. દાસીજી સાહેબ વિચાર કરે છે કે આ બાવો કેટલીક જગ્યાએ જાય એક રાતમાં. બીજનો દિવસ આવ્યો, દાસીજી સાહેબ ઘોડી ઉપર ભલાણા માંડ્યા કે આ તો પારખ કરવી છે કે ભીમ સાહેબ કેટલીક જગ્યાએ જાય છે. પેલા ગામમાં જઈને જોયું, જ્યાં પેલું વાયક આવ્યું ત્યાં ભીમ સાહેબ રામસાગર ઉપર ભજન ગાય છે. તો કે હા, અહીંયા છે. બીજા ગામમાં ગયા, ત્યાં જઈને જોયું, ત્યાં પણ ભીમ સાહેબ રામસાગર ઉપર ભજન ગાય છે. 5 ગામમાં જોઈ વળ્યા, ભીમ સાહેબ રામસાગર લઈ પાટણ કાંઠે ભજન ગાય. 5 ગામમાં પ્રવીણભાઈ એક જ ભજન હાલે, સુન લે સુખમણા નારી મેં તો અજબ નામ પરવારી. પણ 5મા ગામમાં ગયા પછી ન્યા બેહી ગયા, આખી રાત ભજન ગવાણા. ભજન સાંભળ્યા પછી દાસીજીવન સાહેબ સવારે ભીમ સાહેબ ને કહે છે, બાપજી તમે મારા ગુરુ બનો ને એવી મારી ખ્વાહિશ છે, મારી ઈચ્છા એવી છે કે જીવન કોકના ઘરે ગુરુ ન બનાય. તાર મારો શિષ્ય થાવ હોય તાર ઘરે પાઠ કરવો પડે, પાઠને કાંઠે દીક્ષા દેવાય. કઈ વાંધો નહીં બાપા. એ સમયમાં દાસીજીવન સાહેબ ને જાઓ દલાલી, કારણ કે ગોંડલ તાબાની ભામ રાખતા. દાસીજીવન સાહેબે પાઠ કર્યો, સગાવાલા સ્નેહીઓને ભજન કેળાવ્યા, આખી રાત ભજન ગવાણા. ભજન પૂરા થયા કે બાપજી હવે માથા થાપી દો, તો કે ના જીવન હવે નહીં બને. કા બાપા, ભીમ સાહેબ કહે છે કે હજી ફળ નથી, ફળ આવશે ને તેથી કહીશ. દાસીજીવન સાહેબ વિચારમાં પડી કે બાપા ફળ કેદી આવે? જીવન ફળ ગમે ત્યારે આવે, એનું કઈ નક્કી ન હોય. હવે હું કરશું? હજી પાઠ કર, હજી પાઠ. તો કે હા. ટૂંકમાં ભીમ સાહેબે દાસીજીવન સાહેબ 5 પાઠ કરાવ્યા. 5મો પાઠ પૂરો થયો એટલે દાસીજીવન સાહેબ ભીમ સાહેબ ને 2 હાથ જોડી કે બાપજી હવે કઈક દયા કરો. ભીમ સાહેબ કહે છે કે જીવન હજી ફળ નથી. કે બાપજી હવે તો આખો મહિનો અમે દાડિયું કર્યું છે, આઠિયું કહેવા ગયા હતા, એમાંથી જે પૈસા આવ્યા છે એનો પાઠ કર્યો છે. કે જવાન મારી પાસે ફળ નથી, એમાં હું શું કરી લઉં? અત્યારના સમયના બધા હું વિચારતા હોય 24 કલાકમાં કદાચ એકાદી ફળ આવતી હોય, એ ફળ નહીં. પણ સદગુરુ મહારાજને અંદરથી ઉમળકો આવી જાય ને, ઉમંગ આવી જાય ને, શબ્દો છૂટી જાય ને, એ લોટામાં લીટો પડી જાય.
એને સંતોએ ફળ કીધી છે. પણ હાચા સંતોની ઉમંગ બહુ ઓછી આવે, ક્યારેક ક્યારેક આવે. ત્યારે બાપા હવે હજી પાઠ કાંઈ વાંધો નહીં બાપા. દાસીજીવન સાહેબ ભીમ સાહેબ ને સીમાડા સુધી વળાવવાના. સીમાડો પૂરો થયો એટલે દાસીજીવન સાહેબ ને ભીમ સાહેબ કહે છે કે જીવન હવે પાછો વળી જા, સીમાડો પૂરો થયો, અહીંથી અમે હાલ્યા જઈશું. કાંઈ વાંધો નહીં બાપા. ભીમ સાહેબ થોડાક દૂર સુધી ગયા, પાછું વળવું જોઈએ તો જીવન સાહેબ રડતા હતા, રોતા હતા. દાસીજીવન સાહેબ રડતા જોયું. ભીમ સાહેબના મનમાં એમ થયું કે આ પાત્ર હવે ખાલી છે, આમાં કંઈક નખાય. જ્યાં સુધી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ બધા આવરણો છે ને, આવરણો આપણેથી છૂટા ન પડે ત્યાં સુધી ગમે એવા ગુરુ મહારાજ માથા આપી દે, ગમે એમ કરી નાખે તો આપણામાં ફેર ન પડે. કારણ કે એક કાનથી સાંભળ્યું હોય ને બાજુમાં કોક કદાચ ન બોલતો હોય માણસ, બાજુમાં આવીને બે ન્યા ઠોહા મારતો હોય. પણ ગુરુ મહારાજ કહે, અમુક એવા પણ દાખલા છે કે ગુરુ મહારાજ કરે એમ કરવાનું, ગુરુ મહારાજ કરે એમ નહીં કરવાનું. ગુરુ મહારાજ તો કાલ જંગલમાં બી હતા, તમે યાદ આવો. ગુરુ મહારાજ કે ઈ કરવાનું છે. ગુરુ મહારાજ તમને હું આપ્યું છે એ તમે વિચારો. ત્યારે ભીમ સાહેબ મનમાં થયું કે પાત્ર હવે ખાલી છે, આમાં કંઈક નાખી દે, હવે વાર ન કરે. ત્યારે ભીમ સાહેબ યાદ કર્યા કે હાલ જીવન ફળ આવી ગઈ. ત્યારે દાસીજીવન સાહેબ વિચાર કરતા હતા કે બાપા આ ધોમ તકતા તાપમાં ભર બપોરે અથરિયાળ સીમાડે તમારી ફળ આવી, આ 5 પાઠ કર્યા હતી તમારી ફળ આવી નહીં. કે જીવન મેં કીધું તું ને કે ફળ ગમે ત્યારે અને ગમે ને આવે, એનું કઈ નક્કી ન હોય. કઈ વાંધો નહીં બાપા. ટૂંકમાં ભીમ સાહેબે ચલમ હળગાવી દાસીજીવન સાહેબ ને કે લે જીવન મારી દમ. જીવન સાહેબ કહે છે કે બાપા હું નથી પીતો. જીવન તું ન પીતો હોય કાંઈ નહીં, પણ હું કહું એટલું જ કર. એમાંથી સમજાય કે ગુરુ મહારાજ કે એટલું થોડુંક કરાય. નકર સમર્થ સદગુરુ મહારાજ હોય, આશ્રમધારી હોય, કાંઈ ઘટતું ન હોય ને મારે જેવો અળવિત્રો આવી ગયો હોય ને શરૂમાં બાપુ માનપાન દેવા મળે, આમ કરી નાખો છો તેમ કરી નાખો છો. બાપુ થોડુંક માનપાન આપવા મળે ને એ મારે જેવો અળવિત્રો હોય ને એ બાપુને સીધવા મળે. બાપુ આવું કરવું છે, બાપુ તેવું કરવું છે. બાપુનું મગજ જાય ને બાપુ ખીજાય, પછી ખૂણામાં બેઠો વિચાર કરતો હોય કે આ બાપુ બદલાવી નાખવા છે. એટલે બાપુ નથી બદલાવા, તું બદલાઈ જાય એટલે દુનિયા રેડી છે, કાંઈ વાંધો નથી. ભીમ સાહેબે ચલમ હળગાવી દાસીજીવન સાહેબ ને કે લે જીવન માર દઉં. દાસીજીવન સાહેબ 1 દમ 2 દમ 3 દમ મારે. દાસીજીવન સાહેબ ને 3 ભુવન ને હું જીતી. સંતોના ભજન બળની તાકાત છે. 3 ભુવન ની હુજા પછી એ સ્થાન ઉપર, એ બેઠક ઉપર ત્યાં દાસીજીવન સાહેબ ને સાક્ષાત્કાર થયો અને હૃદયમાંથી શબ્દો છૂટી ગયા અને ભજન બની ગયું. કેવું ભજન? આજ ગુરુજી તમ આવ્યા એ થયું મારે અજવા, અજવાળો રે અજવાળો ગુરુજી મારે અજવાળો, આજ ગુરુજી તમ આવ્યા એ થયું મારે અજવાળો. ભીમ ભેટાની આજ ભાંગો આયો રે મારું રમતા, ભીમ ભેટાની આજ ભાંગો આયો રે મારું રમતા. આજ ગુરુજી તમ આવ્યા એ થયું મારે અજવાળો,
ભક્તિનો સંગ પાળો એ થયું મારે યજમાન પ્રેમ ભક્તિનો સંગ પાળો એ થયું મારે યજમાન ગુરુજી પ્રમાયા એ થયું મારે યજમાન तुझो धनी रे नहीं दारू ए थयो मारे यजमान तुझो धनी रे नहीं दारू ए थयो मारे यजमान गुरुजी प्रमाया ए थयो मारे यजमान पण संतो के छे मुस्लिम समाजना सूफी संत सफरुद्दीन ની રચના છે એ તો એમ કે છે કે આ તો બધી મહાપદની વાતો છે કોક કોક જાણે બધાય નો જાણે બધાય જાણે દુનિયા નિહાલ થઈ જાય એમ શું કે છે એ સખી મહાદેવ પદની વાત વાત કોક કોક જાણે સખી મહાદેવ પદની વાત વાત કોક કોક જાણે એ જેને મળ્યો ગુરુનો સંગ એ જેને મળ્યો ગુરુનો સંગ આ વાતને જાણે ભાઈ આ વાતને જાણે ભાઈ એ સખી મહાદેવ પદની વાત વાત કોક એવા हंसा झपीलो ये राजा ये हंसा झपीलो ये राजा आनो तार नहीं टूटे भाई आनो तार नहीं टूटे भाई ए सखी महादेव पत्नी बात बात को
એ ત્યાં નૂર સુરત મળી દો એ ત્યાં નૂર સુરત મળી દો પરસાયના લઈ પરસાયના લઈ ભાઈ ભજન બળ કેટલું છે એની ઉપરથી અનુભવ થાય તો અનુભવ કર્યા છે ભજન કરીને અનુભવ કર્યા છે એમના અનુભવ નથી ત્યાં કે અનુભવ કરવા તો કઈ રીતે કરવા ક્યાં ઉભા રહી કરવા કેવી રીતે કરવા કઈ અવસ્થામાં કરવા અનુભવ કઈ રીતે ભજન કઈ રીતે કરવું રટણ કઈ રીતે કરવું જય બાપા જે પરંપરામાંથી આવે છે ધીરજ સાહેબની રચના છે શું કે છે એ મારા પ્રાણ કણા વિસરા ધંધો કર
ભેગા થયા છે લાલદાસ બાપુ જોધલપીરના વંશજ એવા કેસડે નિવાસી બાપાની ફિલ્મા છે એને સાંભળવી છે બે કડી અને ભાઈને સંભળાવી કારણ કે બધાને આનંદ કર્યો એક જણા ન કરાવીએ તો એમ થાય કે મારું ભજન પણ લાલદાસ બાપા હાલમાં ધોળકા કલિકુંજ પોતાનો આશ્રમ છે ત્યાં અમે ખૂબ આનંદ કર્યું ભજન કર્યા છે ત્યારે લાલદાસ બાપુની ખુદની રચના છે અને પોતે જોધલપીરને તો માને જ છે પણ એ ઉપરાંત એ બાજુ પ્રેંગણાના એક ક્રાંતિકારી પુરુષ છે જે બાબા સાહેબને લઈને હાલે છે સંતોને લઈને તો હાલે જ છે પણ બાબા સાહેબને ખાસ લઈને હાલે છે એની રચના શું કહે છે